بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ جہاں جہاں پر مساجدیں آباد ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی امام ضرور ہے۔ کوئی نہ کوئی پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضرت پریشانی آ گئی ہے، کیا کریں؟ اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، حضرت کوئی تعویذ بنا کے دے دیجئے تاکہ معاملہ بگڑ نہ جائے، صحیح ہو جائے۔ غور سے سماعت کیجئے گا، بڑی نکتے کی بات اور اچھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ ہم ولولہ انگیز خطاب سماعت کرتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بڑے سے بڑے خطبہ موجود ہیں، کوئی ہاشمی میاں کے نام سے ہیں، کوئی عبد اللہ خان کے نام سے ہیں، کوئی علامہ قمر الزمان خان کے نام سے ہیں۔ بڑے سے بڑے خطیب ہندوستان کی سرزمین پر ہیں۔ ہم لاکھوں روپے دے کر انہیں بلاتے ہیں نذرانے کے طور پر، پھر ان کی تقریر سنتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا بلاتے ہیں تقریر سننے کے لیے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پروگرام تو ہو گیا، مولانا بول کے چلے گئے، پھر ہم ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ پریشانی حل ہو جائے، مصیبتیں دور ہو، کاروبار تیز چلے۔ قربان ہو جاؤ میرے دوستو، رب کائنات نے آپ کو عقل دیا ہے، ایک سر کے اندر دماغ اللہ نے سینہ دیا، اس سینے کے اندر ایک دھڑکنے والا دل دیا ہے۔ جب دل دھڑکتا ہے تو ہم بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ آج دل میرا اتنا دھڑکتا کیوں ہے؟ آج میرا دل اتنا کیوں دھڑک رہا ہے؟ مولانا صاحب ایک گلاس پانی پڑ دیجئے تاکہ میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے۔ دماغ کام نہیں کرتا، مولانا صاحب ایک گلاس پانی پڑ دیجئے تاکہ میرا دماغ کام کرنے لگ جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر میری نصیحت کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا دل دھڑکتا ہے، وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں بے چین و بے قرار ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اسے غور سے سوچے کہ ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو، ایسا تو نہیں مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس کے بنیاد پر میرا دل دھڑکتا ہے۔ اب جب غور کرتا ہے وہ انسان، جب اچھی طرح سوچ لیتا ہے تو بات سامنے یہ آتی ہے، میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میرا ایک کمزور باپ ہے جو گاؤں میں پڑا ہوا ہے، ایک کمزور ماں ہے جو گھر میں گاؤں میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے کو بمبئی آئے ہوئے 10 مہینے یا 1 سال ہو گیا، کبھی میں نے 1 روپیہ نہیں دیا، میں نے اپنے ماں باپ کو 1 پیسہ بھی نہیں دیا۔ لہذا جب وہ سوچتا ہے میں نے کبھی نہیں دیا، دوڑ کے آیا مولانا کے پاس، حضرت 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں نے اپنے ماں کو سلام تک نہیں کیا، میں نے اپنے باپ سے بات تک نہیں کی، نہ ہی کبھی کچھ بھیجا، نہ ہی کبھی کچھ دیا۔ تو مولانا نے برجستہ کہا، ارے نادان تو کتنا بڑا نادان ہے، ارے کمبخت تو کتنا بڑا کمبخت ہے، جس کے ماں باپ با حیات ہو۔ اگر تو روزی میں برکت چاہتا ہے، اگر تو کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اگر تو سربلندی چاہتا ہے، اگر تو مقام عروج چاہتا ہے، اگر تو بلندی پہ جانا چاہتا ہے، اگر تو لوگوں کے بیچ میں شہرت چاہتا ہے، اگر تو لوگوں کے بیچ میں عزت چاہتا ہے، تو ادھر ادھر جانے سے کچھ نہ ملے گا۔ مولانا کے پاس جاؤ گے تو کچھ نہ ملے گا، مولانا کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں کچھ نہ دیں گے۔
मौलाना के बाप की जागीर की वो खेत रही है कि जन्नत का पत्ता तुम्हें काट के दे दे और जन्नत दे दे। नहीं, अगर तू शोहरत चाहता है, अगर बुलंदी चाहता है, अगर इज्जत चाहता है, अगर वकार चाहता है, अगर रुतबा चाहता है, कारोबार में फरोग बुलंदी चाहता है, तो इधर उधर भटकना नहीं, चले जाओ अपने ज़ईफ़ा माँ के कदमों से लिपट जाओ। अगर जंग में जाना चाहता है तो माँ की दुआ ले ले, जंग में कामयाबी मिलेगी। अगर तू कारोबार करना चाहता है, माँ के कदमों से लिपट जाओ, माँ से दुआ ले ले, कारोबार में तरक्कियां होती हुई नजर आएगी। हज़रात गिरामी, वो नौजवान चला अपना गांव। अब्बा जान, ए मेरी अम्मी जान, 1 साल का अरसा गुजर गया, मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत उदास था। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मेरे बाप मुझे माफ कर दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नौजवान अपने माँ बाप को छोड़कर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर पे आ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो शादीशुदा है, जब वो गांव जाता है तो बीवी सबसे पहले एटेची को देखती है, मेरे लिए साड़ी लाया है कि नहीं, मेरे लिए जेवर लाया है कि नहीं, मेरे लिए लिबास लाया है कि नहीं। मगर उस ज़ईफ़ा माँ से पूछो, जब उसका बेटा 10 साल के बाद गांव जाता है, 5 साल के बाद गांव जाता है, वो माँ कमजोर होती है, आंखों से देख नहीं पाती, आवाज से सुन लेती है कि मेरा बेटा आ गया है, तो सबसे पहले चेहरे पे हाथ फेरती है और कहती है, ए मेरा बेटा, तू पतला तो नहीं हो गया, तू दुबला तो नहीं हो गया, तू लागर तो नहीं हो गया, तू कमजोर तो नहीं हो गया, ए बेटा तू वहां ठीक ठाक तो था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बताना ये चाहता हूँ, अगर बीवी है तो आपकी बीवी की नजर उनके दिल के पे होती है, मगर माँ की नजर बेटे के सेहर पे हुआ करती है। इसीलिए माँ जब भी बेटे को देखना चाहती है तो खुशहाल देखना चाहती है, और वह माँ रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला मेरा बेटा तन्हा बंबई शहर में है, ए मौला मेरा बेटा अकेला कमा रहा है, ए मौला मेरा बेटा किस हाल में है, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे की जान और माल की हिफाजत फरमाना, ए मौला मेरे बेटे की इज्जत में इजाफा फरमाना, ए मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत फरमाना। रब्बे कायनात ऐलान फरमाता है, माँ जब दुआ मांगती है, अल्लाह ताला उस माँ की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है, और जो मांगती है अल्लाह ताला उसे अता फरमा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सोदाए करबला, जिक्रे सोदाए करबला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ की दुआओं का ये असर है कि बेटा अगर माँ के कदमों को चूम ले और कहे माँ मैं जंग में जाना चाहता हूँ, तो माँ की दुआओं की बरकत से वो बेटा जंग में कामयाब हो जाता है। ऐसा माहौल आ गया है, ऐसा पुरफतन दौर आ गया है। अल्लाह अकबर। शादी से पहले जब वो बंबई में कमाता था तो माँ बाप को बहुत देता था, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा ले जाके देता था। माँ खुश हो जाती थी, बेटे से कहती थी बेटा मेरे लिए इतनी कीमती कपड़ा मत लेकर के आ, ए मेरा लाल मेहनत से कमाता है, इसे जमा करके रख। बेटा तो बहुत मेहनत करता होगा ना बंबई में, इतनी कीमती कपड़ा मेरे लिए मत लाया कर। मगर जैसे वो बेटा शादी करता है, बंबई में आया, फरमाइश फोन आ गया, ऐ शोहरे नामदार बंबई का खूबसूरत कपड़ा मेरे लिए भेज देना। वो माँ जिस बच्चे को ठंडी के मौसम में अपने गोद में लेकर अपने आंचल में छुपा के रखी है, उस माँ के लिए जब बेटा कीमती कपड़ा ले जाता है तो माँ कहती है बेटा मेहनत से कमाते हो, इतने कीमती कपड़ा मत लाओ, इसकी हिफाजत किया कर। बीवी को आए अभी 1 साल नहीं हुआ है, मेरे लिए कीमती कपड़ा लाना। वो जब नहीं भेजता है तो क्या कहती है, जब खिलाने की ताकत नहीं, पिलाने की ताकत नहीं, पहनाने की ताकत नहीं, तो फिर शादी क्यों किया था? मैं गांव में रह नहीं पाऊंगी, मुझे भी बंबई लेकर के चलो।
मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी माँ की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी माँ मुझे हर रोज ताना देती है, हर रोज परेशान करती है। वो बेटा अपनी बीवी की बातों पर अमल करता है और माँ को ताना देने लगता है। मैं तुम्हें खिलाता हूं, मैं तुम्हें पिलाता हूं और मेरी बीवी को तुम परेशान करती हो। आज के बाद मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। जाओ, जो करना कर लो। वो माँ घर के कोने में बैठकर रोती है, गिड़गिड़ाती है, मौला मैंने इसे परवरिश किया है परवरदिगार, मैंने इसे पाला है। बहुत ठंडी पड़ रही थी, बिस्तर में पेशाब कर दिया था मौला। मैंने रात में उस ठंडी को ना देखा, बल्कि कपड़े को छीन कर मैंने इस मौला इसे सीने से लगाया है। ए मौला, मेरा बेटा बदल रहा है। ए मौला, इसे सिरातुल मुस्तकीम पर चला दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नौजवान अपनी बीवी की बात पर अमल करके अपने बीवी को शहर में लेकर के आता है। माँ बाप का ख्याल नहीं करता, माँ बाप का देखभाल नहीं करता, माँ बाप की बातों को नहीं मानता। जैसे ही बंबई आता है या दिगर शहरों में पहुंचता है, परेशानी चारों तरफ से उसे घेर लेती है, मुसीबतें चारों तरफ से आके जकड़ लेती है। अब वो परेशान है, कभी डॉक्टरों के पास जाता है, कभी तबीबों के पास जाता है, कभी हकीमों के पास जाता है, कभी नब्बाजों के पास जाता है, कभी मौलाना के पास जाता है, कभी हकीमों के पास जाता है, कभी मुफ्ती के पास जाता है, कभी कारी के पास जाता है, कभी हाफिज के पास जाता है। मुझे पानी पढ़ के दे दो ताकि मुझे आराम मिल जाए। डॉक्टर के पास जाता है, बेहतरीन दवाई दे दो ताकि मैं शिफा पा जाऊं। मुझे अच्छी चीज नुस्खा बता दो ताकि मैं सही हो जाता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अरे नादान, डॉक्टरों के पास जाओगे तो तुम ठीक नहीं होगे, तबीबों के पास जाओगे तो तुम ठीक नहीं होगे, मौलाना के पास जाओगे तुम ठीक नहीं होगे। ठीक होना चाहते हो तो माँ के कदमों से लिपट जाओ, ठीक हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत सवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, माँ बाप कैसी नेमत है हम सबके लिए। बेटा अगर 80 साल का भी हो जाता है और अगर माँ जिंदा है, अल्लाह अकबर, तो भी इस आस में रहती है कि मेरा बेटा शहर से आएगा। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? अरे बोलिए ना। मुंह में अगर ताला नहीं लगा है तो खोल के बोल दीजिए, है ना? ऐसा ही होता है। माँ 80 साल की होगी, बेटा अगर 60 साल का हो गया है तो भी इस इंतजार में है कि मेरा बेटा आएगा और मुझे सलाम करेगा। मगर वही बेटा अगर माँ बाप का नाफरमान बन गया हो तो जानते हो रब्बे कायनात क्या ऐलान फरमाता है, आलिमों के हाथ चूमोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती का हाथ चूमोगे तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, दुनिया भर फिरते रहोगे तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, सब काम करते रहोगे तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सवाल करने वालों ने कई सवाल किया, जन्नत मिलेगी तो कहां मिलेगी? मैं कहता हूं, मुफ्ती का हाथ चूमने से कोई मुफ्ती तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुम अपनी माँ के कदमों को चूम लोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। अम्मा के कदमों को चूमो, मुफ्ती साहब को सलाम करो, कारी साहब को सलाम करो, आलिम साहब को सलाम करो, अच्छे काम करते रह जाओ, नेक काम करो, मस्जिद में इबादत करो। जब माँ को खुश रखोगे सब काम करते चले जाओ। जो मांगोगे रब से रब अता कर देगा, जो चीज तलब करोगे रब तुम्हें दे देगा, जो फरियाद करोगे फरियाद पूरी होगी। रब ऐलान फरमाता है, जिसके माँ बाप जिंदा है वो औलाद अगर माँ बाप को खुश रखता है और जो चीज अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसे फौरन अता कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक तुम्हारा डैमेज हो गया भाई। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या पता ये मेरे दहाड़ने की वजह से चला तो नहीं गया है, हो सकता है कि डर गया हो बेचारा। हज़रात मोहतरम, आवाज समझ में आ रही है ना? जी जी आ रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो अगर बिगड़ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुसैनी तेवर वाले हैं और जब तक सीने में दम है जिक्र हबीब करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों के एहतराम करें,
اسی لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ حضرات محترم، آج ایسا ماحول آ گیا ہے، خاص طور پر دہیج کا معاملہ تو ایسا بگڑ گیا ہے شادی بیاہ کے موقع پر کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں شادی کرنا نہیں چاہتے، مگر باپ کا یہ کہنا بیٹا شادی کر لو، 5 لاکھ روپے تو سسرا تو ہر کہیں بھی ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ شدیا تو فائدہ ہو جائے، 2 لاکھ خرچ ہوئی 3 لاکھ بچ جائے، ہے نا؟ بیٹا چلو گاؤں چلتے ہیں، کوئی سٹوے مل جائے تو کم سے کم 5 لاکھ روپے تو دے کریے۔ حضرات ایسی نیت والوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک غریب انسان، ایک لاچار و مجبور انسان، وہ اپنی بیٹی کی شادی کس طرح سے کرتا ہے وہ تو اسی کو پتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے اس دور پرفتن میں ہم غریبوں کی مدد کریں۔ اگر اس کے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح ان کی لڑکیوں کی شادی کرا دیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں۔ وہ پھاڑے بیٹا والا، اگر کوئی بیٹا والا ہے اور ان کے پاس اگر 4 لڑکے ہیں تو وہ پہلے سے منہ میں رسگلہ ڈالے ہوئے ہیں کہ 4 اگر ہے تو 5 سمجھ لیے 20 لاکھ تو کہیں بھی نہیں گیا ہے۔ اور جس کے پاس 4 لڑکیاں ہیں وہ تو یہ اس بنیاد پہ پریشان ہے کہ میں کہاں سے 20 لاکھ جدا پاؤں گا اور میری بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ بہت ایسی لڑکیاں غریبوں کی ہیں جو سہاگن بننے کے بجائے ماں باپ کے اوپر آبھاگن بنی ہوئی ہے، وہ باپ کے سر پہ جنازے کی طرح بوجھ بنی ہوئی ہے، اس غریب کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ آج کے نوجوان ڈیمانڈ مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمیں 5 لاکھ نہیں ملے گا شادی نہیں کریں گے۔ مگر اس غریب کا کیا ہوگا جس کے گھر میں 18-20 سال 25 سال کی لڑکی گھر میں نوجوان بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ مائک کو صحیح کر دو، آواز خراب ہو گئی۔ زندہ باد۔ وقت ہو چکا ہے اور میں آپ حضرات کے سامنے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں پھر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ بنے گا نہیں کیا؟ ارے مائک والا کہاں ہے بھیا؟ پیسہ جو نہیں لینا ہے کیا اس کو؟ ایسا مائک لگا کے رکھا ہے کیا بتا؟ ہلو بیٹھ جائیے آپ حضرات۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے بیچ ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری مفتی منور رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ وقت اجازت بھی نہیں دیتا کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ ابھی آپ حضرات کربلا کا خون منظر سماعت کریں گے، اسی لیے کہ آج یہ 9ویں شب ہے اور کل 10ویں شب ہے، 2 رات ہی ہے، اور پرسوں دوپہر میں جو دن میں پروگرام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات جگر کو تھام کے بیٹھیے، ہمارے حضرت کی باری ہے۔ آپ حضرات سماعت کریں گے، جو ادھر ادھر کھڑے ہیں میں آپ حضرات سے مخلصانہ گزارش کروں گا کہ کرسیاں خالی ہیں اور جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پلاسٹک میں لیا کر بیٹھا دیں تاکہ جو بڑے حضرات ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں۔ حضرات محترم، درود و نعت کرے اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه السلام مولانا صدر الفاتح اللہ صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہٹ گیا وہ وہ بھی صحیح ہے. یہ ہمارے چاچا بزرگ ہیں, یہ رونے کے اسٹیج ہونا چاہیے ان کو. سامنے بیٹھتے ہیں ہم لوگ کی زیارت کرنے کے لیے, اور جو ہے ہمیں لوگ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ یہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا بن کر کے آتے ہیں. بھائی کسی کو تو یہ ان کی نصیب نہیں ہوتا, یہ مگر ہر روز الحمدللہ ان کی اولادوں کو اللہ سلامت رکھے, جن کی اولاد ماں باپ کو خوش رکھے اور ماں باپ کے لیے بہترین انتظام کریں. پھر ایسی اولادوں کے لیے کیا کرنا. حضرات اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں دراز عطا فرمائے اور ہمارے حاضرین کی عمر میں اللہ تعالیٰ دراز عطا فرمائے.